గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. వినిపిస్తుందనే మాట్లాడేది? సార్ హలో. వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. ఒక్కదాన్ని వచ్చావు, ఇంకా రాలే ఎవరు? అవును సార్. విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, రైట్. Women's issues, childcare, politics, and so many other topics to her credit. She passed away on 31st May 2009. So, a brief introduction of the poet, and we move to this diagram, that is punishment in kindergarten. So you can well imagine that when an elder, that could be our parents, that could be our teachers, they scold us for something and how we feel, how depressed we are. Okay, now summary of the poem. In first look, it seems to be a very simple poem in which Kamala Das is narrating a story of her childhood when she, along with her kindergarten class, was taken to picnic by the teacher. So these children, they had gone for a picnic and she was scolded by the teacher. She wanted to play with others, but at the very same time, the teacher scolded her by saying, "What a peculiar child you are." And see, imagine, in front of all the students, in front of her classmates, when she was scolded like this, she felt so bad, she felt so troubled by the harsh words of her teacher, that till date she remembered those harsh words. And this short poem represents moving on with life, or in a sense growing up from being immature child towards being mature adult, right? So the poet could not bear the scolding from her teacher. She felt insulted, as I told you, and her viewpoint in the poem was that the years reduced the intensity and harshness of the hurtful incident. The angry words and the laughing faces are vague and unclear, so totally disturbed. A personality that had to bloom itself, that had to know so many things in life, was turned down by depression, and the depression came because of the harsh words of her teacher. So certain incidents close to heart are remembered and others are forgotten. Life moves on. The poet is now adult and looks back on that painful incident, but now she says that she has grown up and now she does not bother with that incident which gave her pain. So time passes like that. The poem is divided into 3 stanzas. In the first stanza, the poet discusses how the teacher scolded her. Okay. Then the second, she memorizes her schoolmates laughing her and making her weep. In the final stanza, she says that being an adult, there is no need for her to collect this experience. So these 3 stanzas comprise of this beautiful poem. The stanza is a group of lines in a repeated pattern that form a unit in some type of poems, right? So, for the first stanza, I read it for you. Today the world is a little more my own. No need to remember the pain a blue-frocked woman caused, throwing words at me like pots and pans, to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. Just imagine. What a peculiar child you are. When somebody remarks you with such hurtful words, how you feel. So the poet still remembers the blue-frocked woman. She threw the words like pots and pans to her to make her feel the intensity of the words, and she feels that the honey-colored day of peace, which was ruined by the harsh words of her teacher, and she called her a peculiar child. What kind of peculiarity the poet had? So she could not understand till date. In the first part of the poet narrates that day which was quite pleasant and it was ultimately ruined by her teacher.
Now I read the second stanza for you. The diagram you can see the picnic and the teachers scolding her, and see the opposite of both the pictures. Here you are making merry, and here you are, distressed. You are being scolded. So how you feel, the two feelings. On the lawn in clusters sat my schoolmates sipping sugarcane. They turned and laughed. Children are funny things. They laugh. In mirth at others' tears, I buried my face in sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. So, the other students who were sipping the sugarcane started laughing at her. The children, according to Kamala Das, are funny creatures because they do not have that feelings that can help their classmates. If the teacher scolds them, they will have some reason to laugh at them. So, the poet combines flowers and pain together. She has compared her childhood to a sweet, fragrant flower which is ruined by the harsh words of a teacher. So she conveys that pain took over her innocent childhood. And after that, what happens? The words are muffled now, the laughing faces only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved halts and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel-white sun standing lonely in the sky. So lonely was she that she had to hide her face, because after being called a peculiar child, she says, my face in the sun-warmed hedge, and I smelled the flowers and the pain. So there was a combination of the flowers and the pain. After she sees that the classmates are laughing at her, and you feel so alone. They were sipping the sugarcane, they were with the teacher and the poet alone there standing by the hedge. So the memory has not faded away, but is quite clear in her mind as she remembers the past very well. So this is described in stanza 3, and poet says that now she's grown up. The memory of that event has faded away because there's nothing in her childhood to cherish and desire for. So now she has grown up, the words are muffled. So the main themes of the poem, it is the nostalgia and the sense of moving on with life. With a long experience in life, the author has learned that life is a mixture of joy and sorrow. The long passage of time has taught her many things. She is no more a lonely individual as she used to feel when she was a child. So, the theme of the poem is nostalgia and the sense of moving on with life. She has to move on with life. No doubt she feels sick of her childhood days because she had a bad experience, and with her long experience in life, the author has learned that it is a mixture of joy and sorrow, and she's more a lonely individual previously, but now she's not that because she feels that now she has grown up. So, see the difference? Earlier she was a child. She tried to be happy, but her teacher did not do that, and now she's a grown-up girl, a grown-up lady. So some important questions. What do you understand about the character of Hello? Hello? చెప్పండి సార్. విన్నారా ఇంతసేపు? విన్నాం సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఏనా అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. Now we'll see the poem. Okay. ఒక్క నిమిషము. కనిపిస్తుందా పోయము? అనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. మనం ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయి చేసాం. సెకండ్ యూనిట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ నౌ with the poem Punishment in Kindergarten, written by Kamala Das.
కమలా దాస్ గురించి ఇంతకు ముందే మనము ఇంట్రొడక్షన్ చూసుకున్నాం. బిఫోర్ దట్ ప్రీ రీడింగ్ యాక్టివిటీ. డూ యూ రిమెంబర్ యువర్ స్కూల్ డేస్? మీ స్కూల్ డేస్ మీకు గుర్తున్నాయా? యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అవుట్. మీరు మాట్లాడాలి. ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ఎటువంటి జ్ఞాపకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీకు? అన్ని గుర్తుంటాయి సార్. అన్ని ఉంటాయా? ప్రతి సార్ ఒక్కటి అయినా గుర్తుకుంటది, జాయ్ అయినా గుర్తుకుంటది. ఎందుకంటే సార్లు కొట్టినప్పుడు గుర్తున్నాయా? ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తుకుంటాయి సార్. సార్లు కొడితే గుర్తుంటాయి, మనం అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇట్లా గుర్తుకుంటది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అయితే సైకాలజీలో ఈ చైల్డ్ సైకాలజీ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, దీన్ని డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ అంటారు, చైల్డ్ సైకాలజీ అంటారు. పిల్లలకి బాగా ఏవి గుర్తుంటాయంటే ఎప్పుడు గుర్తుంటాయంటే ఫార్మేట్ ఏజ్ అని అంటది. ఫార్మేట్ ఏజ్ అనేది జనరల్ గా 3 years నుంచి ఒక 10 years వరకు ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ వయసులో ఏవైనా జరిగిన విషయాలు బాగా గుర్తుండిపోతాయి, ఈవెన్ పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా. అయితే అవి ఎంత డీప్ గా మైండ్ లో సెట్ అయిపోతాయంటే వాటి వల్ల ఆ పిల్లల యొక్క సైకాలజీ, పిల్లల యొక్క బిహేవియర్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటది అన్నట్టు. ఓకే, అందుకనే చిన్న పిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళకి ఎటువంటి చెడు మాటలు, చెడు విషయాలు అని చెప్పకూడదు అనేది ఒక సైకాలజీలో ఒక రూల్ అన్నట్టు. ఓకే, అయితే చిన్న పిల్లలప్పుడు టీచర్స్ ఈవెన్ చిన్న మాట మాట్లాడినా కూడా అది చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎంత లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలంటే ఈ పోయంలో మనం చూడబోతాం మనం అది. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ హ్యాపీ మెమరీస్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ డేస్ ఆర్ అన్హ్యాపీ వన్స్? ఎటువంటివి బాగా గుర్తుంటాయి మనకు? జనరల్ గా హ్యాపీ మూమెంట్స్ కూడా గుర్తుంటాయి, అన్హ్యాపీ మూమెంట్స్ కూడా గుర్తుంటాయి. అయితే ఈ అన్హ్యాపీ మూమెంట్స్ అనేటివి లైఫ్ లాంగ్ మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి, అవి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ఓకే, అవి అప్పుడప్పుడు మనల్ని ప్రిక్కింగ్ అంటారు అన్నట్టు, అంటే గుచ్చుతుంటాయి అన్నట్టు. వాట్ వాజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ యువర్ స్కూల్ లైఫ్? వాట్ వాజ్ ద వర్స్ట్? ఓకే, మనకు స్కూల్ డేస్ లో, స్కూల్ లైఫ్ లో బెస్ట్ థింగ్స్ ఉంటాయి, వర్స్ట్ థింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ వర్స్ట్ థింగ్స్ అనేటివి చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ టీచర్స్? ఇంకా మీ టీచర్స్ ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ మీకు ఉంటుంది? కొంతమంది టీచర్స్ మీకు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు, వాళ్ళని మీరు చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంటారు, వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది టీచర్లని అసలు ఇష్టపడకపోవచ్చు. దానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు? వాళ్ళ బిహేవియర్ అన్న లేకపోతే ఎస్, టీచర్స్ మీతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్. కొంతమంది టీచర్స్ ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటారు అన్నట్టు, అటువంటి వాళ్ళని పిల్లలు ఎవరు ఇష్టపడరు. ఓకే, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు, కొంతమంది టీచర్స్ నవ్వుతూ ఉంటారు, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, మీకు సజెషన్స్ ఇస్తుంటారు, మిమ్మల్ని మంచి దారిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి టీచర్లు అంటే జనరల్ గా పిల్లలకి అందరికీ ఇష్టం అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు పిల్లల పైన. కొంతమంది పెద్ద అయిన తర్వాత, బాగా సక్సెస్ అయిన తర్వాత చెప్తూ ఉంటారు, మా స్కూల్లో పలానా టీచర్ ఉన్నారు, ఆ టీచర్ వల్లనే నేను ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చాను అని. ఆ టీచర్ ఏమీ చేసి ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఆ టీచర్ చెప్పినటువంటి విషయాల వల్ల పిల్లలు గొప్పవాళ్ళు అయిపోరు, కానీ టీచరు పిల్లలతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్ వల్లనే అటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నట్టు. వర్ యు ఎవర్ పనిష్డ్ బై యువర్ టీచర్? హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? మీకు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ పనిష్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది సార్. మరి అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది టీచర్ కొట్టినప్పుడు తిట్టినప్పుడు? ఓకే, హౌ డు యూ ఫీల్? యూ ఫీల్ వెరీ సాడ్ కదా, చాలా బాధ అనిపిస్తుంది, ఒక్కోసారి స్కూల్కి రాకూడదు అనిపిస్తుంది, టీచర్ని కొట్టాలనిపిస్తుంది, పారిపోవాలనిపిస్తుంది, తన్నాలనిపిస్తుంది, కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. అవునా కదా? వర్ యు అన్ ఇంట్రోవర్ట్ ఆర్ ఎన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ ఇన్ స్కూల్? వాట్ ఆర్ యు నౌ? ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ట్రావర్ట్ సార్. ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే ఏంటి అర్థం? అంటే ఉన్నట్లా బయట చెప్పడం. ఎస్, వెరీ గుడ్. మన ఎమోషన్స్ ని లోపల దాపెట్టుకోకుండా బయటికి చెప్పుకోవడం, అందరితో ఎక్కువగా మాట్లాడడం. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్ట్రావర్ట్ అనేది చెప్తారంట. ఇంట్రోవర్ట్ అంటే కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళ బాధలు కష్టాలు ఎవరు చెప్పరు, ఈవెన్ అమ్మా నాన్నలు కూడా చెప్పరు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పరు, లోపలనే కుమిలిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళని ఇంట్రోవర్ట్స్ అంటారు. ఓకే, సో కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉండవచ్చు. ఓకే, పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళు మారొచ్చు కూడా, ఎక్స్ట్రావర్ట్ గా మారొచ్చు. మరి చిన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఏమైనా తేడా ఉందా, మార్పు అనేది ఉందా? లేదు సార్. అట్లే ఉన్నారా? వెరీ గుడ్. డూ యూ లైక్ బీయింగ్ అలోన్ ఇన్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ ఆర్ అమంగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్? మీరు ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారా, చిన్న గ్రూప్ తో ఉండడానికి ఇష్టపడతారా, పెద్ద గ్రూప్ తో ఉండడానికి ఇష్టపడతారా? ఎలాగైనా సార్.
ఆ? అంటే ఎలాగైనా అంటే ఇప్పుడు ఎవరో లేదని మనము అంటే వెళ్ళి ఇష్టం. ఇప్పుడు అంటే ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారా? కొంతమందితో. ఇష్టపడం కానీ అవసరం వస్తే కంటిన్యూ చేస్తాం కదా సార్ అదే ఎస్, వెరీ గుడ్. దట్స్ ట్రూ. వెళ్ళినట్టు. మనం ఎలా అయినా ఉండగలం, కానీ అయితే ఎలా ఉంటే మనం సంతోషంగా ఉంటాం? అంటే ఎక్కువ క్రౌడ్ లో అంటే ఎస్, ఉంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ తో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు జనరల్ గా కదా. మీ వయసులో పిల్లవాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ తో ఉండాలి. ఒంటరిగా ఉండడం చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. ఓకే, కనీసం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే కొద్దిగా సంతోషంగా ఉంటారు. ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉంటే కొంతమంది సంతోషంగా ఉంటారు. జనరల్ గా ఇంట్రావర్డ్స్ అయితే అలోన్ గా ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ అయితే గ్రూప్ తో ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఓకే, డూ యూ రికాల్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ స్కూల్ పిక్నిక్స్? ఈజ్ ఇట్ హ్యాపీ మెమరీ ఆర్ ఏ పెయిన్ఫుల్ వన్? మీరు ఎప్పుడన్నా స్కూల్లో పిక్నిక్ వెళ్ళారా? వెళ్ళలేదు సార్ మా స్కూల్ ఓకే, రైట్. కిండర్ గార్డెన్ ఈజ్ ఎ స్కూల్ ఫర్ యంగ్ చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 5. ఇప్పుడు మనం చదవబోయేది ఏమంటే పోయం పేరు ఏం పేరు? పనిష్మెంట్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్. కిండర్ గార్డెన్ అంటే ఏం తెలుసా మీకు? 6 years లోపు ఉన్న వాళ్ళ. ఎస్, 5 years లోపు. ఓకే, ఫస్ట్ క్లాస్ కంటే ముందు ఎల్కేజీ యూకేజీ అంటారు కదా. ఎల్కేజీ అంటే లోయర్ కిండర్ గార్డెన్, గార్డెన్ కాదు గార్డెన్. అదేవిధంగా అప్పర్ కిండర్ గార్డెన్. ఓకే, వీటిని ప్రీ స్కూల్ అని కూడా చెప్తారు. ఏమంటారు? ప్రీ స్కూల్. డూ యూ థింక్ ద టీచర్స్ ఇన్ జనరల్ ఆర్ అడిక్వేట్లీ ట్రైన్డ్ ఇన్ డీల్ విత్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సచ్ ఏ టెండర్ ఏజ్? జస్ట్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి స్కూల్ సిస్టంలో మన తెలంగాణలో కానీ మన ఇండియాలో కానీ ఇంత చిన్న పిల్లలకి యాక్చువల్గా చదువు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మరి వాళ్ళతో ఎలా సోషలైజ్? మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ కిండర్ గార్డెన్ ఏమనంటే సోషలైజేషన్. సోషలైజేషన్ అంటే జనరల్గా పిల్లలు పుడితేనే అమ్మా నాన్నలతో తప్ప వేరే వాళ్ళతో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళరు. అవునా కదా? అమ్మ నాన్నలతోనే ఉంటారు. ఎక్కడ వేరే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినా కూడా వాళ్ళతో కలవడానికి ఇష్టపడరు. అయితే ఈ ఎల్కేజీ యూకేజీలో ఎందుకు చేర్పిస్తారంటే జనరల్ ఎయిమ్, ఇప్పుడున్నటువంటి స్కూల్ ఎయిమ్ వేరే లేండి. అప్పుడే వాళ్ళకి ఏబిసిడీలు టేబుల్స్ అన్ని నేర్పించేసి మా పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారని పేరెంట్స్ కూడా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. కానీ ద పర్పస్ అలా చెప్పిస్తేనే సంతోషపడతారు. యాక్చువల్గా చెప్పించాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే సోషలైజేషన్ అంటారు. సోషలైజేషన్ అంటే వేరే పిల్లలతో కలవడం, వేరే పిల్లలతో మాట్లాడడం, అందరితో కలిసి ఉండడం, కలిసి ఆడుకోవడం, ఇవి నేర్పియాలి యాక్చువల్గా ఈ కిండర్ గార్డెన్ లో. కానీ ఇప్పుడు అవి లేవన్నట్టు. పోతానే ఇంకా వాళ్ళకి హోంవర్క్లు కూడా ఎల్కేజీ యూకేజీ కూడా పిల్లలకు కూడా హోంవర్క్లు ఇచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ ఇంట్లో స్కూల్లో చదువుకోవాలా, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చదువుకోవాలా, వాళ్ళ పైన ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది. యాక్చువల్ దట్ ఈస్ నాట్ ద పర్పస్. ఓకే, ద పర్పస్ ఆఫ్ కిండర్ గార్డెన్ ఈస్ టు మేక్ ద చిల్డ్రన్ సోషలైజ్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్. వేరే పిల్లలతో మాట్లాడడము, ఆడుకోవడము, అందరితో సరదాగా ఉండడము, ఇది నేర్పించాలి. అయితే ఇప్పుడు అన్ని మారిపోతున్నాయి. సైకాలజీ సజెస్ట్ దట్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేప్ అవర్ అడల్ట్హుడ్ పర్సనాలిటీ. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఫార్మేటివ్ ఏజ్ అంటారు. ఫార్మేటివ్ ఏజ్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామో అవి లైఫ్ లాంగ్ మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి, మన బిహేవియర్ ని షేప్ చేస్తాయి. ఓకే, డూ యూ థింక్ వీ కెన్ ఎవర్ గ్రో కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆర్ ఫర్గెట్ అవర్ చైల్డ్హుడ్? మనం చైల్డ్హుడ్ ని ఎప్పుడైనా మర్చిపోగలమా? మర్చిపోలేను సార్. మర్చిపోలేము. ఎంత ఈవెన్ ఇప్పుడు నాకు నా ఏజ్ ఆల్మోస్ట్ 47, ఇప్పటికి కూడా నాకు చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు కొన్ని అలాగే ఉన్నాయి. అన్ని గుర్తుండకపోవచ్చు, కానీ ముఖ్యంగా కొన్ని సంతోషకరమైన విషయాలు, బాధాకరమైన విషయాలు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి. ఇప్పటికి కూడా గుర్తున్నాయి. ఎందుకంటే అవి మన బ్రెయిన్ లో చాలా డీప్ ఇంపాక్ట్. మనం నిన్న జరిగిన విషయాలు మర్చిపోవచ్చు, మొన్న జరిగిన విషయాలు మర్చిపోవచ్చు, కానీ చిన్నప్పటి విషయాలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయన్నట్టు. ఓకే, మరి అందుకనే ఈ ఫార్మేటివ్ ఏజ్ లో పిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి కిండర్ గార్డెన్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్లకు అటువంటి ట్రైనింగ్ ఉందా? అలా చూసుకునే మనస్తత్వం ఉందా అంటే లేదనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు సరైన ట్రైనింగ్ లేదు. యాక్చువల్గా కొన్ని దేశాల్లో అయితే చిన్న పిల్లలకు టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకి జీతాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇండియాలో అయితే లెక్చరర్స్ కి ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఆ తర్వాత టీచర్స్ కి తక్కువ ఉంటాయి. ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్ కి తక్కువ జీతాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హై స్కూల్ టీచర్స్ కి ఎక్కువ జీతం ఉంటుంది, లెక్చరర్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ జీతం ఉంటుంది, ప్రొఫెసర్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ జీతం ఉంటుంది. అంటే టీచర్స్ క్లాస్ బట్టి జీతాలు కూడా
పెరుగుతూ ఉంటాయి అనే కదా. అయితే కొన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్ Yes, లో అన్నిట్లో కాదు, కొన్ని దేశాల్లో ఏమరా అంటే చిన్న పిల్లల టీచర్స్ కి ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కష్టపడాలి. ప్రతి ఒక్కరిని సపరేట్ గా వాళ్ళ సైకాలజీ అర్థం చేసుకోవాలా, వాళ్ళని ప్రతి ఒక్కరిని డిఫరెంట్ గా డీల్ చేయాలి. కానీ ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ గా నేను మీ సైకాలజీ అంతా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ మీకు పాఠం చెప్తే చాలు. మీ పర్సనల్ విషయాల్లో నేను జోక్యం కలుగజేసుకోవాల్సిన అవసరము లేనే లేదన్నట్టు. కానీ చిన్నపిల్లలకి అలా కాదు. వాళ్ళు చిన్న ఏడ్చినా ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు కనుక్కోవాలి, వాళ్ళని ఓదార్చాలి, ఎన్నో పనులు చేయాల్సి ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతాలు ఉంటాయి. కానీ మన దేశంలో అటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇది మారవలసిన అవసరం అయితే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఈ పోయం గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ పోయం వచ్చి రైటర్ గురించి. రైటర్ ఎవరు అంటే కమలా దాస్. మీరు పేరు విన్నారా కమలా దాస్? తులసిదాస్, కమలదాస్. చాలా బోల్డ్ రైటర్ అంటే జనరల్ గా ఈ లేడీ రైటర్స్, ఓకే, స్త్రీ రచనలు చేస్తారు కదా, ఆడవాళ్ళు రైటర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ గా చాలా విషయాలు చెప్పుకోలేరు మగవాళ్ళ లాగా. ఓకే, మగవాళ్ళ రైటింగ్స్ లో కొద్దిగా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఏది ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ పైన ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆడవాళ్ళు ఆ విధంగా రాయలేరు. కానీ ఒక్క కమలాదాస్ మాత్రమే ఆమెకు చిన్నప్పుడు జరిగిన చాలా విషయాలు, ఎవరైతే ఆడపిల్లలు ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకోరు, ఓకే, చాలా సీక్రెట్ గా పెట్టుకుంటారు అన్నట్టు, అటువంటి విషయాలు కూడా ఆమె బోల్డ్ గా ఇలా జరిగింది అని ఆమె రచనల్లో ఆమె బయోగ్రఫీ రాసింది, ఆటోబయోగ్రఫీ, చాలా ఫేమస్. ఓకే, ఆ మొత్తం అంతా చిన్నప్పటి విషయాలన్నీ కూడా ఆమె ఏ విధంగా మగవాళ్ళు ఏ విధంగా ఆమెను మాలెస్ట్ చేశారు, ఏ విధంగా, ఇవన్నీ కూడా ఆమె చాలా బోల్డ్ గా రాయడం వల్ల ఆమెకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అన్నట్టు. ఓకే, షీ వాజ్ బార్న్ ఇన్ మలబార్ రీజన్ ఇన్ కేరళలో ఆమె పుట్టినట్టు, మలయాళీ అన్నాడు. ద లైఫ్ ఆఫ్ కమలా దాస్ 1934లో ఆమె జన్మించింది. 2009లో ఆమె చనిపోయింది. లైక్ హర్ వర్క్ వాజ్ మార్క్డ్ బై సెవరల్ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్. ఆమె జీవితంలో లాగానే ఆమె రచనలు కూడా చాలా ట్విస్ట్ టర్న్స్ ఉంటాయి. She shot into popularity with her confessional mode of poetry, hitherto considered the domain of Western poets like Sylvia Plath, and wrote candidly, making forays into the emotional lives of women. ఓకే, ఆమె రచనలు ఎలా ఉంటాయరా అంటే వెస్టర్న్ పోయిట్ సిల్వియా ప్లాత్, అమెరికన్ పోయిట్ అన్నట్టు. ఆమె చాలా కన్ఫెషనల్ పోయిట్. ఆ కన్ఫెషనల్ అంటే ఆమె స్వంత అనుభవాలని, ఆమె స్వీయ అనుభవాలని ఆమె పొయిట్రీలో కానీ, దాన్ని కన్ఫెషనల్ పొయిట్రీ అంటారు అన్నట్టు. స్వీయ అనుభవాలని ఆమె పొయిట్రీలో చొప్పించిన, ఇప్పుడు మనం చదవబోయేది కూడా పనిష్మెంట్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్ కూడా ఒక కన్ఫెషనల్ పోయమే. ఆమె జీవితంలో జరిగిన విషయాల్ని కన్ఫెస్ చేస్తూ, అంటే జరిగిన విషయాలు సీక్రెట్స్ ని బయటికి చెప్తూ రాసినటువంటి పొయిట్రీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈ విధంగా చాలా ఫేమస్ అండి. ఆర్ ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ పొయిట్రీ, ఆమె ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ పొయిట్రీ సమ్మర్ ఇన్ కలకట్టా. ఓకే, ఆమె రాసినటువంటి ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ పొయిట్రీ ఏదంటే సమ్మర్ ఇన్ కలకట్టా. కేమ్ అవుట్ ఇన్ 1965లో అది పబ్లిష్ అయింది. బట్ ఇట్ వాస్ హర్ 1973 కలెక్షన్, ద ఓల్డ్ ప్లే హౌస్ అండ్ అదర్ పోయమ్స్ దట్ బ్రాట్ హర్ వైడ్ రికగ్నిషన్. ఆ తర్వాత 1973లో ఇంకొక బుక్ పబ్లిష్ అయింది, అదేమంటే ద ఓల్డ్ ప్లే హౌస్ అండ్ అదర్ పోయమ్స్. ఇది ఆమెకు చాలా మంచి పేరు తీసుకొని వచ్చింది. ఆ తర్వాత హర్ ఆటోబయోగ్రఫికల్ వర్క్ మై స్టోరీ 1976, ఇది ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ అన్నట్టు. 1976లో ఇది పబ్లిష్ అయింది. దీని తర్వాత ఆమె చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది, త్రూ అవుట్ వరల్డ్ వైడ్ ఆమె ఫేమస్ అయింది. And her experiments with prose received great applause. She was deeply influenced by her mother, బాలమణి అమ్మ. వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి బాలమణి అమ్మ. వాళ్ళ అమ్మ ద్వారా ఆమె చాలా స్ఫూర్తి పొందింది. అండ్ షీ పబ్లిష్డ్ మెనీ షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ నావెల్స్ ఇన్ మలయాళం అండ్ హర్ పెన్ నేమ్ మాధవ్ కుట్టి. ఆమె చాలా పుస్తకాలు ఇంగ్లీష్లోనే కాదు మలయాళంలో కూడా రాసింది. ఆమె డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో రాసింది, ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేషన్స్ కాదు, ఆమె డైరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో రాసింది. ఆ తర్వాత ఈవెన్ మై స్టోరీ కూడా మలయాళం రాసే తర్వాత మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఆమె ట్రాన్స్లేషన్ చేసింది అన్నట్టు. సో షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ మలయాళం. సో మలయాళంలో ఆమె మాధవి కుట్టి అనే పేరుతో, పెన్ నేమ్తో రచనలు అన్నీ చేసింది. డ్రాయింగ్ అపాన్ రిలీజియస్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఇమేజరీ. ప్లీజ్ చెప్పు. కేరళ మలయాళం. ఓకే, ఆమె మలయాళంలోనే, ఇంగ్లీష్లోనే కాదు మలయాళంలో కూడా రచనలు చేసింది. అయితే మలయాళంలో రాసినప్పుడు ఆమె కలం పేరు అంటాం. కొంతమంది రచయితలు అసలు పేరుతో కాకుండా కలం పేరుతో రాస్తూ ఉంటారు. ఆ కలం పేరు ఏమరా అంటే మాధవి కుట్టి. ఏం పేరు?
మాధవి మాధవి కుట్టి. Drawing upon religious and domestic imagery to explore a sense of identity, Das writes about intensely personal experiences, including her growth into womanhood. ఆమె చాలా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే డీప్ ఇంటెన్స్లీ అవి బయటకి చెప్పుకోలేనటువంటి విషయాలను కూడా ఆమె రాసినాడు చాలా బోల్డ్గా. అందుకే షీ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ బోల్డ్ ఇండియన్ రైటర్, ఇండియన్ ఉమెన్ రైటర్. ఓకే, ఆమె చెప్పే విషయాలు వేరే మామూలు సాధారణమైన యువతులు, సాధారణమైన ఆడవాళ్ళు బయటకు చెప్పుకోలేనటువంటి విషయాలు కూడా ఆమె రాసింది అన్నట్టు. ఓకే, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మై స్టోరీ బుక్ చదవండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీ వయసు పిల్లలు చదవాల్సింది. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు ఎన్నో విషయాలు బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. ఇంట్లోనే చాలా దగ్గరి బంధువులే ఆడపిల్లల్ని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. అయితే బయటికి చెప్పుకోవాలి, చెప్పుకుంటేనే మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి సాల్వ్ అవుతాయి. పనిష్మెంట్ ఇన్ కిండర్గార్టెన్ ఇన్ వన్ సచ్ పోయం దట్ dramatizes the trauma that she had undergone in school. సో ఈ పనిష్మెంట్ ఇన్ కిండర్గార్టెన్ అనేది చాలా చిన్న వయసు. ఓకే, జస్ట్ 4 years ఉండొచ్చు మోస్ట్లీ అమ్మాయికి, 4 to 5 years మధ్యలో. ఆ చిన్న అమ్మాయికి జరిగినటువంటి ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మనము బయట నుంచి ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళుగా ఈ ఇన్సిడెంట్ చూస్తే మనకు చాలా చిన్న సిల్లీ అనిపించవచ్చు. ఇంత దానికి ఇంత పెద్ద పోయం రాయాలనా, లేకపోతే ఇది ఇంత చాలా సిల్లీగా ఉంది ఈ పోయం అని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ బట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ 4-year గర్ల్. 4 సంవత్సరాల అమ్మాయి లాగా మనం ఊహించుకుంటే అది ఎంత పెద్ద విషయమో, ఎంత ట్రామా, ఆమెకి ఎంత కష్టం కలిగిందో అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఇంకా 10 minutes ఉంది. నేను చెప్పుకుంటూ పోతాను, కట్ అయితే మనం రేపు కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇంకా 10 minutes ఉంది, విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, సడన్ గా కట్ అయిపోవచ్చు, బట్ డోంట్ వరీ, విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, అబౌట్ ద పోయం, ఇంకా పోయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంతకీ ఈ పోయంలో ఏముంది అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు, కరెక్ట్ గా మనకి ఏజ్ తెలియదు. షీ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ కిండర్గార్టెన్ కాబట్టి మోస్ట్లీ 4 years అయి ఉండొచ్చు, 5 years అయి ఉండొచ్చు. Kamala Das reveals in her autobiography that the poem is based on her experience during a picnic to Victoria Gardens in Calcutta. ఇది ఆమె రాసినటువంటి ఆటోబయోగ్రఫీ. ఏది ఆటోబయోగ్రఫీ? పేరేం పేరు? మై స్టోరీ. మై స్టోరీలో ఈ పోయం గురించి మెన్షన్ చేసింది అన్నట్టు. ఓకే, ఆమె చాలా కిండర్గార్టెన్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు డ్యూరింగ్ ఏ పిక్నిక్ టు విక్టోరియా గార్డెన్స్ ఇన్ కలకట్టాలో విక్టోరియా గార్డెన్స్లో ఆమె పిక్నిక్ వెళ్ళింది చిన్న పిల్లలతో, స్కూల్ మేట్స్తో. ఓకే, టీచరు వాళ్ళందరూ పిలుచుకోపోయారు అన్నట్టు. అప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్. వైల్ షీ వాజ్ అలోన్ నియర్ ఏ హెడ్జ్. హెడ్జ్ అంటే బుష్, అంటే ఆ మొక్కలన్నీ బుష్ లాగా ఉంటాయి కదా, ఒక దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో? బుష్ ని, చెట్లన్నీ ఉంటాయి. పొద. ఓకే, ఎస్. వైల్ షీ వాజ్ అలోన్ నియర్ ఏ హెడ్జ్, ఒక పొద దగ్గర ఆమె అలోన్, ఒంటరిగా ఉందన్నట్టు. ద అదర్ గర్ల్స్ వర్ ప్లేయింగ్, మిగతా పిల్లలందరూ ఆడుకుంటున్నారు, ఈ అమ్మాయి ఒక్కటి మాత్రం ఒంటరిగా కూర్చొని ఉందన్నట్టు. అంత చిన్న వయసులో ఒంటరిగా కూర్చోవడం అనేది జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ నార్మల్. అది నార్మల్ గా అయితే ఎవరు టీచర్స్ కి అయితే అనిపించదు. మరి అటువంటిప్పుడు టీచర్ ఏం చేయాలా? అమ్మాయిని దగ్గర పిలుచుకోవాలా? ఎందుకమ్మా ఒంటరిగా కూర్చున్నావు, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం, ఏమైంది అని అడిగి మెల్లగా అమ్మాయి మనసులో ఉన్న విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఇక్కడ టీచర్ ఏం చేసేదంటే ద ఇన్సెన్సిటివ్ టీచర్. ఇన్సెన్సిటివ్ అంటే షీఈస్ నాట్ సెన్సిటివ్. ఓకే, షీఈస్ వెరీ రూడ్. ఓకే, చైడెడ్ అంటే తిట్టింది అన్నట్టు. ఓకే, హర్ ఫర్ బీయింగ్ అలోన్, ఒంటరిగా ఎందుకున్నావు, నీకైనా తిక్కలేసిందా అన్నట్టుగా ఆమెను తిట్టింది అన్నట్టు. ఆ చిన్న వయసులో ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే చూడండి, షీ రూమినేట్స్ ఓవర్ ద చైల్డ్హుడ్ హార్ట్ విత్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ మెచ్యూర్డ్ డిటాచ్మెంట్. ఆ చిన్న వయసులో ఇంకోటి ఏమన్నా అంటే మీకు చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో అందరి ముందర మిమ్మల్ని టీచర్ తిట్టాడు అనుకోండి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అదే టీచర్ మిమ్మల్ని సపరేట్ గా స్టాఫ్ రూమ్ లోకి పిలిచి తిట్టారనుకోండి, దానికి దీనికి తేడా ఉందా లేదా? ఉంది సార్. ఏం తేడా ఉంది? అందరి ముందు తిడితే మనకి ఏదో పరువు అయినట్ల ఫీల్ అయ్యి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా సార్. అదే ఒంటరిగా పిలిచి తిట్టినారనుకో అప్పుడు ఏమనిపించదు, ఎవరు లేరు, ఏమనిపించదు. ఈవెన్ ఆలోచిస్తారు మీరు, అవునా నేనేమన్నా తప్పు చేశానా, ఇంకోసారి అలా తప్పు చేయకూడదు అని అనిపిస్తుంది మీకు ఒంటరిగా పిలిచి తిడితే. అదే క్లాస్ లో అందరి ముందు తిడితే ఏమనిపిస్తుంది?
మన తప్పుని తెలుసుకోకుండా సార్ మీద కోపం ఎక్కువైతుంది. ఆ కోపం ఎక్కువైతే సరే చూద్దాం ఈసారి కూడా అట్లే చేస్తా, ఏం చేస్తారో చూద్దాం అనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్. అవునా కదా? ఓకే. ఎస్ సార్. అయితే ఇప్పుడు మీరు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది, మరి చిన్న పిల్లలప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? 3-4 సంవత్సరాలు చాలా బాధ అవుతుంది కదా. ఓకే. ఇంకా ఒంటరితనం ఫీల్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఇంకా నాకు ఎవరు లేరు, నన్ను ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు అనే ఒంటరితనం ఎక్కువగా ఫీల్ అయిపోయి సైకలాజికల్ గా డిప్రెషన్ లేకపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ టీచరు ఎందుకంటే షీఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్, సో ఆమె ఆ చిన్న అమ్మాయిని తిట్టేసిందండు. అది ఎవరి ముందు, అందరి ముందర తిట్టింది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. షీ రీమినేట్స్ ఓవర్ ద చైల్డ్హుడ్ హార్ట్. సో ఆ చిన్న వయసులో జరిగినటువంటి ఆ బాధను ఆమెను గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ పోయం రాసింది. ద పోయం జక్స్టపోజెస్ ద పాస్ట్ అండ్ ద ప్రెసెంట్. అంతేకాదు, అప్పుడు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లో ఆమె స్టేటస్, ఆమె ఇప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తుంది, అప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తుంది. చైల్డ్హుడ్ ఇన్నసెన్స్ అండ్ అడల్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ చిన్నప్పటి ఇన్నసెన్స్, అమాయకత్వంతో కూడినటువంటి బాధ, ఇప్పుడు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆమెకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు దాన్ని అదే విషయాన్ని ఎలా ఆలోచిస్తుంది. ద షార్ప్ మెమరీ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ ద బ్లడ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ పీపుల్. అప్పుడు ఇమేజ్, ఇప్పుడు మన గుర్తులు ఎలా ఉంటాయరా అంటే ఆ బాధ మాత్రమే ఉంటుంది, చుట్టూ ఉన్నటువంటి పిల్లలు గుర్తులేరు ఆమెకు, ఎవరెవరు నవ్వినారు అనేది గుర్తులేదు, ఆ పిల్లల ముఖాలు గుర్తులేవు, కానీ అది ఆ పెయిన్ మాత్రం గుర్తుండిపోయింది. ఆల్దో ద పోయిట్ డిక్లేర్స్ దట్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్, ఒక్క నిమిషం, ఎస్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ పిక్నిక్ డే. ఆ పిక్నిక్ డేను గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆమె చివరి పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తుంది అన్నట్టు, చివరి స్టేన్జాలో చెప్తుంది. ఎందుకు? నౌ షీఈస్ అడల్ట్, నౌ షీ హాస్ గ్రోన్ అప్ అండ్ నౌ షీ థింక్స్ దట్ దెర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ టు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రము ఇట్ వాస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ రికాల్స్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో వివిడ్లీ షోస్ దట్ ద పెయిన్ ఈస్ ఫార్ ఫ్రమ్ ఫర్గాటన్. అయితే ఆమె అలా చెప్తున్నప్పటికీ ఆ జ్ఞాపకాల్ని మాత్రం ఆమె ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు అని మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. నౌ లెట్ us రీడ్ ద పోయం వన్స్, పనిష్మెంట్ ఇన్ కిండర్ గార్డెన్. అదే విధంగా మీకు ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లింక్ పెడతాను, యూట్యూబ్ లింక్ ఇంతకుముందు చూసారు కదా. ఓకే, అది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఒకసారి వినండి. విల్ కంటిన్యూ టుమారో, బట్ టిల్ దెన్ ఐ విల్ రీడ్ ద పోయం వన్స్. టుడే పోయం ఓన్లీ టూ స్టాంజర్స్ ఏనా? 3 స్టేంజెస్ ఉన్నాయి చూడు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ లో 3rd స్టేంజా ఉంది. ఓకే, 3 స్టేంజెస్ మొత్తం. Today the world is a little more my own. Today the world is little more my own. Today ante present. No need to remember the pain a blue frocked woman caused. No need to remember the teacher. No need to remember the pain a blue frocked woman caused, throwing words at me like pots and pans to drain that honey colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. So teacher cheppina maatalu chudandi. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. Peculiar అంటే ఏంటి? సపరేట్, విచిత్రమైన. ఎటువంటి విచిత్రమైన అమ్మాయిను, అందరితో కలవకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నావు. ఇది యాక్చువల్గా ఇదేం పెద్ద తిట్టేం కాదు. ఓకే, కానీ ఆ చిన్న పాపకు అది చాలా సెన్సిటివ్ అన్నట్టు. చిన్నపిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటారు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ హర్. ఆన్ ద లాన్ ఇన్ క్లస్టర్స్ సాట్ మై స్కూల్మేట్స్ సిప్పింగ్ షుగర్ కేన్. సెకండ్ స్టేంజా. ఆన్ ద లాన్ ఇన్ క్లస్టర్స్ సాట్ మై స్కూల్మేట్స్ సిప్పింగ్ షుగర్ కేన్. దే టర్న్డ్ అండ్ లాఫ్డ్. చూడండి, immediate impact. They turned and laughed. Children are funny things. They laugh in mirth at others' tears. Mirth ante ఆనందము అని. ఓకే, దే లాఫ్ ఇన్ మిర్త్, సంతోషంగా ఆనందంగా నవ్వుతారు. టీయర్స్, ఐ బరీడ్ మై ఫేస్ ఇన్ ద సన్ వార్మ్డ్ హెడ్జ్ అండ్ స్మెల్ ద ఫ్లవర్స్ అండ్ ద పెయిన్. ద వర్డ్స్ ఆర్ మఫుల్డ్ నౌ, ద లాఫింగ్ ఫేసెస్ ఓన్లీ ఎ బ్లర్. చూడండి ఇమేజ్ ఎలా ఉందో. ద వర్డ్స్ ఆర్ మఫుల్డ్ నౌ, ద లాఫింగ్ ఫేసెస్ ఓన్లీ ఎ బ్లర్. The years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel white sun standing lonely in the sky. Okay, that is the thing. Okay,
ఐ హోప్ వన్స్ అగైన్ ఈ స్టేన్జర్స్ చదవండి, మీరు ఈ పోయం చదవండి. అదేవిధంగా వీడియో లింక్ పంపిస్తాను, అది కూడా ఒకసారి చూడండి. ఈవెన్ మన వెబ్సైట్ లో కూడా పెట్టాను, అది కూడా చూడొచ్చు మీరు డైరెక్ట్ గా. ఇక్కడ గ్లాజరీ చూద్దాం. గ్లాజరీ అంటే వర్డ్స్. ఓకే, డ్రైన్. డ్రైన్ అంటే ఏంటి? అంటే పారపోయడం అంటారా సార్? డ్రైనేజ్ అంటాం కదా, డ్రైనేజ్ అంటాం. డ్రైనేజ్ అనే పదం డ్రైన్ నుంచే వచ్చింది. డ్రైనేజ్ అంటే ఏంటి? వాటర్ అంతా ఒక చోట ఉండకుండా వెళ్ళిపోవడం. డ్రైన్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ ఎంప్టీ, ఖాళీ చేయడం. ఓకే, డ్రైనేజ్ అంటే వాటర్, ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా ఒక చోట నుంచి బయటకి వెళ్ళిపోవడానికి డ్రైనేజ్ అంటాం. డ్రైన్ అంటే ఖాళీ చేయడం. ఓకే, పెక్యూలియర్ అంటే అన్యూజువల్, ఆడ్, స్ట్రేంజ్, డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ నార్మల్. ఓకే, విచిత్రమైన, కొత్త అనే అర్థం వస్తుంది. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ థింగ్స్ ఆర్ పీపుల్ అపేరింగ్ క్లోజ్లీ టుగెదర్, ఏ బంచ్ అని కూడా చెప్పచ్చు. మిర్త్, మిర్త్ అంటే ఏమంటే అమ్యూజ్మెంట్, గ్లాడ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ లాఫ్టర్, ఆనందం. మిర్త్ అంటే ఏంటి? ఆనందం. హెడ్జ్, హెడ్జ్ అంటే ఎ ఫెన్స్ ఆర్ బౌండరీ ఫౌండ్ బై బుషెస్. బుషెస్ అన్నట్టు, బుషెస్ చుట్టూ ఉంటాయి కదా, దాన్ని హెడ్జ్ అంటారు. మఫుల్డ్ అంటే మేడ్ క్వైటర్, సౌండ్ తక్కువ, మెల్లగా చెవులో మాట్లాడుకుంటాం కదా, దాన్ని మఫుల్డ్ వాయిసెస్ అంటాం. క్లియర్ గా వినిపించకుండా అటువంటి దాన్ని మఫుల్డ్ అంటారు. సాఫ్టర్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు హియర్, మనకు వినిపించదు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అబ్స్ట్రక్షన్, మ్యూటెడ్, మఫుల్డ్ వాయిసెస్. ఐఎమ్ హియరింగ్ సమ్ మఫుల్డ్ వాయిసెస్ అంటే అర్థం ఏమంటే ఏదో సౌండ్ వినిపిస్తుంది కానీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ ఇట్ క్లియర్లీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్. అటువంటి సౌండ్స్ ని మఫుల్డ్ వాయిసెస్ అంటాం. బ్లర్, సంథింగ్ దట్ కెనాట్ బి సీన్ ఆర్ హర్డ్ క్లియర్లీ. ఓకే, మనకు ఏదైనా వినిపించకపోతే,